4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इस तरह ही है जिन्होंने स्पेयर पार्ट वगैरह नहीं लाते। ट्रैक्टर माड़े नहीं, ट्रैक्टर चंगे है लेकिन स्पेयर पार्ट वगैरह नहीं लाते। नाकाम भी कंपनियां तां ही हुई ना। ये ट्रैक्टर बड़े चंगे सी, बड़ा जोर मारते जी। ये सिर्फ स्पेयर पार्ट देखो रोल। ये सारा रीहैबिलिटेशन इहदी होनी है। ये सारा देखो तुहानूं नजर आ रहा है, सारे नूं रंग शंग हो गए, इंजन जर्नल हो गया, 0 मीटर डंडा सर्विस बन जाना है। बस उस स्पेयर पार्ट देखो खड़ा वा, इत्थे लोकल इलाका वा। स्पेयर पार्ट की कोशिश कर रहे हैं मंगवाने की, इंशाल्लाह ताला आंदा तेन फिट करांगे। प्लेट लाई हुई है भी थले जैक खराब ना हो, सीला सूला ना थले जैक नूं कोई चीज़ ना लगे थलों दी। ए प्लेट लगी हुई पूरी, बड़ी मजबूत प्लेट है, भारी उदां भी। ये तुसीं देख लो भी इन्हां गड्डियां ने सानू 2016 तो लग के 2025 तक 9 साल हो गया। साडा शैड का काम बेहतरीन चला रही। सोलर असीं हुणी लवाया बाजी। फिर खतरियां दे खिलाड़ी, फिर रिस्की काम तो करने ही पैंदे आ जी। जेड़ा बंदा रिस्क नहीं लेंदा फिर जिंदगी कामयाबी तो कोई नहीं ना जी। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਸਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਝੋ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੱਖੇ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਐਦੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4 ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद। दोस्तों अज असीं मौजूद हाँ जी लियाकतपुर दे विच, जिला रहीमयार खान, तहसील लियाकतपुर, चक नंबर 88 बासिया। अच्छा लियाकत भाई साडे नाल मौजूद ने, इन्हां नाल गलबात करदे हां जी। ट्रैक्टर ने इन्हां को खरे ने, इन्हां दे माशाअल्लाह नाल मुर्गी फार्म है ते आ पिछे इन्हां सिस्टम लगाया। इन्हां दा इहदे बारे गलबात करदे हां। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी वाला साहब। लियाकत भाई की हाल है? ठीक ठाक? अलहमदुलिल्लाह वाला साहब जी। पहला तो सब तो पहला बड़ी खुशी हुई है जी, जनाब हुण साडे कोल तशरीफ लिआए आ। इधर रंधावा साहब, उधर भाई रियाज साडा वीर, बड़ी देर दे दी वीडियो देखते सीगे। अज आमने सामने मुलाकात हुई है तो बड़ी खुशी हुई है सानू जी जी। अच्छा लियाकत भाई सानू तो पहला दसना वा, ट्रैक्टर तुसीं 240 रखिया, नाल इनू भी रखिया 480। मेरा तो ख्याल साल हो गया होना इन्हां दी सीट ते कोई नहीं बैठा होना। नहीं सीट ते बैठण दी रंधावा साहब लोड़ ही नहीं ना पैंदी। इत्थे ही खड़िया सेल्फ मारना वा। आ जी हैगी है पीटी वाली गेर, ऐ तां नूं करना, घड़ेले देनी करके ते पिछे वीडियो चल जानी है। अच्छा सिर्फ पीटी वाली तुसीं सिर्फ पीटीओ चलाउणी है इन्हां ने। ये दो ट्रैक्टरां दा काम सिर्फ पीटीओ चलाउणी इन्हां ने, डायनामो चलाउणी पिछे। अच्छा नाल डायनामो विखाओ जी, की सिस्टम लाया है नाल डायनामो वाला? ए रंधावा साहब हैगी है डायनामो जिहड़ी 50 किलोवाट दी। अच्छा 50 किलोवाट दी। आ हैगी है 65 किलोवाट दी। ते 2 डायनामो लाईयां? 2 डायनामो लाईयां। अच्छा इन्ने एक ने इधर चलाउणी, इन्ने आ चलाउणी है, ओने ओ चलाउणी है। अच्छा ले भाई ते एमरजेंसी 2 लवाउण दा की फायदा है? ये अल्लाह ना करे इस नूं कोई वादा घाटा हो जे, ओ चला लांगे। अच्छा हां ते अगर तुसीं नाल तुसीं सोलर भी लवाया? सोलर भी लवाया। ते ए एमरजे दस्ती काम चाहिदा? ये असल अंदर बड़ा नाजुक माल आ। अच्छा अच्छा। ते एदा बड़ा ख्याल रखना पैंदा। अच्छा अगर अल्लाह ना करे कोई बिजली दा वादा घाटा हो जावे ना ते फिर बहुत औखा काम आ। ठीक हो गया। ਇਹ ਲਿਆਕਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਚੜੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਗਾ ਇੰਜਨ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। 20-22 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਜਨ ਆਉਂਦਾ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੋਨੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਇੰਜਨ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜੀ, ਇੰਜਨ ਟਰੈਕਟਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਇਹ 385, ਇਹ ਵੀ ਪੀਟੀਓ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਪੀਟੀਓ ਵੀ ਚਲਾ ਲਈਦੀ ਲੇਕਿਨ ਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਵਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ 40-45 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਵਾਈ ਆ, ਉਹ ਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮੁਗਲ ਕਰ ਲਈਦਾ ਨਾਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਜੀ ਹੈ? ਇਹ 18 ਮਾਡਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੰਨਾ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗੰਨਾ ਢੋ ਛੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਛੱਡੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਗੰਨਾ ਲੋਡਿੰਗ ਟਰਾਲੀ ਟੂਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਟਾਇਰ ਪੈਂਥਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਪੈਂਥਰ ਦਾ ਹੀ ਟਾਇਰ ਆ ਤੇ ਪੈਂਥਰ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਥਰ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਬੰਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਪਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜੈਕ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਲਾ ਸੂਲਾ ਨਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜੈਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ। ਇਹ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਲੇਟ ਆ, ਭਾਰੀ ਉਦਾਂ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਲੇਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸਲ ਕੋਈ ਕਪਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਪਾਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛਿੜੀਆਂ ਕੁਦਰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਜੈਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੈਕ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਜੀ ਨਾਲ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 81 ਮਾਡਲ। 81 ਮਾਡਲ। ਉਹ ਪਰਲਾ ਹੈਗਾ 78 ਮਾਡਲ ਜੀ। 78 ਮਾਡਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ 18 ਮਾਡਲ।
18 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲਏ ਆ ਦੋ ਮੌਤਾਂ? ਇਹ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਲਈਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 2025 ਤੱਕ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੋਲਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਲਵਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ 440 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਜੀ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ 60 ਫੁੱਟ ਜੀ। 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 440 ਫੁੱਟ ਜੀ। 440 ਫੁੱਟ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਸੋਲਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, 64 ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 64 ਪਲੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਉੱਤੇ 64 ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਸੋਲਰ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਡੀਪੀਆਂ ਸ਼ੀਪੀਆਂ ਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਆ ਇਨਵਰਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਇਨਵਰਟਰ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਵਾਪ ਡਾਊਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਹ। ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਡੀਪੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਵੀਐਫਡੀਆਂ ਵਾ। ਵੀਐਫਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਵੀ ਦਾ? ਇਹ 30 ਕੇਵੀ ਦਾ ਜੀ। 30 ਕੇਵੀ ਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਭਾਈ ਹੈਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਬਾਕਸ ਕਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਕਸ ਅੰਦਰ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਦੀ ਬਲਦੇ ਨੇ ਬੁਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਏ ਉਹ ਬਲਦੇ ਬੁਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੱਖੇ ਆ? 12 ਪੱਖੇ ਆ ਜੀ। 12 ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀਟਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੀਟਰ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆ ਲਾਈਟ ਤੇ ਬਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਇਹ ਡੀਪੀ ਬਾਕਸ ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਡੀਪੀ ਬਾਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਬਟਨ ਛੱਡਣੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਵੀ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਵਾਪਡਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਡਾ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਵਾਪਡਾ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਨਮੋ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਡੈਨਮੋ ਵੈਰੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਆ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਆਕਤ ਭਈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ 36 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। 36 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਲੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਲੋਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਉੱਧਰ ਪੈਡ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ। ਪੱਖੇ ਵਾਲੇ ਪੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੂਲਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਆਕਤ ਭਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ? ਇਹ 40 ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 40-42 ਦਿਨ 'ਚ ਜੀ। 40-42 ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜੀ ਆ? ਇਹ 26000 ਮੁਰਗੀ ਆ ਜੀ। 36000? 26,000 ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਭਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕੀ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਆ? ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਇਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਮੋਟਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ। ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਿਆ ਝਾੜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਝਾੜੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਠੰਡ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ? ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਲਿਆਕਤ ਭਾਈ ਕੋ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲਿਆਕਤ? ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 6-7 ਸਾਲ ਜੀ। 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਸਕੀ ਜਿਹਾ ਬਾਜੀ, ਫਿਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ, ਫਿਰ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਫੜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਹੋਊ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਜਰਬਾ ਜੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ? ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ? ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੇਲੀ ਬਾਈ ਡੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਚੱਕਰ ਲਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਫੀਡ ਚਲਾਣੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਚਲਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਚਲਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਬੈਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਲਿਆਕਤ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਲੇਬਰ ਜੀ 7-8 ਲੋਕ ਆ ਜੀ। 7-8 ਲੋਕ ਨੇ।
ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਐਦੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4 ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਚੂਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੂਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ 200 ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, 26000 ਚੂਜ਼ਾ 53 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਣੀਆਂ 40 ਦਿਨ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਂ ਇਨੱਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਨੱਲਾ ਜਾਂ ਤਖਤ ਜਾਂ ਤਖਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ੇ ਇੱਥੇ? ਇਹ 26000 ਪੂਰਾ ਜੀ, 26792 ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ, 5 ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਸਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਝੋ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੱਖੇ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਹੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਕੂਰ ਅਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਕੂਰ ਲਿਆਕਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਜੇ? ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਪਠਾਨ। ਦੀਵਾਨ ਫਟਾਨ। ਦੀਵਾਨ ਪਠਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਬੜਾ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੰਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਖੜਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪੂਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਓਏ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੁੱਖੋਂ ਰੁਲਦਾ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੁੱਖੋਂ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲਵੇ ਵਿਚਾਰਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਸੌਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੜਾ ਖੈਰ ਆ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਔਖਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਵਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਆ ਪਰਕਨ 375 ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਜਨ ਜਰਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਮੀਟਰ ਡੰਡਾ ਸਰਵਿਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਿਲਰ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਸਮਾਨ ਲਾਉਣਾ? ਮਿਲਰ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਫੀਡ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਫੀਡ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਵੀ 85 ਖੁੱਲਾ, ਉਹ ਪਰੇ 85 ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਆ 85 ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ 85 ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਖੋਲਣਾ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੋ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੋ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਆ 75 ਆ 75 75S। ਲਓ ਇਹ 75S। ਇਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਫਟਾਨ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਲ ਉਕਸਲ ਨੂੰ ਮਸਲਾ, ਐਕਸਲ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ, ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਚੰਗਾ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਵਾ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਤਗੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਏ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੀ, ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਲਿਖੀ 16/9/30 ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।